संयुक्त किसान मोर्चे वालों पंजाब दे विच अलग-अलग थावां ते एक तां पुतले फूके के केंद्र सरकार दे ते डीसी नूं जिहड़ा है मैमोरेंडम दिता। साडे नाल संतोष सिंह जी ने गलबात करदे होण। संतोष जी, अज जिहड़ा है फिर किसानां नूं सड़कां ते आना पै रहा है, पुतले फूकने पै रहे हैं, कदों तक हुंदा रहेगा? मैं संतोष सिंह संधू सूबा कमेटी मैंबर किरती किसान यूनियन। अज असी संयुक्त मोर्चे की काल ते समुचे भारत दे विच डीसी हैडकुआटरां ते पुतले फूक के सरकार नूं जिहड़ा राष्ट्रपति दे नां ते मंग पत्र भेजिया। इस करके सरकार ने जिहड़ी अग्निपंथ स्कीम लिआंदी आ, ये सब तो घातक स्कीम है, सब तो माड़ी स्कीम आ। ये साडे नौजवानों नाल बहुत वड्डा धोखा होण जा रहा, जिहदे करके भारत दे नौजवान सड़कां ते आए आ। संयुक्त मोर्चा उहदी हमायत ते आया, जिहदे करके सारे भारत दे विच मंग पत्र राष्ट्रपति दे नां ते भेजे गए आ। तुहानूं नहीं लगदा इहदे विच अमेंडमेंट हो जावे तां लोकी मान जाणगे? नहीं, देखो अमेंडमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले ही जिहड़ी स्कीम हैगी आ पक्की भर्ती दी, मोदी सरकार ने इलैक्शन तो पहला साडे नाल वादा कीता सी लोकां दे नाल भी जे साडी सरकार बन गई तो असी 2 करोड़ नौजवानों नूं हर साल नौकरी देवांगे। अज 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौजवानों नूं नौकरी बनती सी। भी मेरा ख्याल नहीं भी 16,000 जवानों नूं किते नौकरी दित्ती होगी, पर जे हुण देण लगे तो नवीं स्कीम लै आंदी भी 4 साल तो बाद फिर नौजवान किधर नूं जाणगे। सरकार तो फायदे गिना रही है बहुत, 3 सेना के मुखी भी फायदे गिना रहे हैं। सरकार ने फायदे उदों भी गिनाए सी भी जदों GST लग जानी आ, सारे भारत नूं कानून एक बन जाना, सारे लोगों की जिहड़ी कायाकल्प हो जानी है। सरकार ने उदों भी लोगों नूं नारा दिता सी ते असी जिहड़ी नोटबंदी हो गई आ, काला धन सारा वापस आ जाना, 15-15 लाख रुपया लोगों के खात्यां ते आ जाना। बहुत सारे लोगों ने खाते भी खिलाते ते 1 रुपया भी किसी के अकाउंट दे विच नहीं आया। इस करके जदों लोगों ने मोदी सरकार नूं पुछया गया तो उहदे जिहड़े मंत्री कहंदे आ भी तां जुमले हुंदे आ, ये सच्चे नहीं हुंदे। इदां दे जुमले जिहड़े हुण लोग समझ चुके आ। लोग इन्हां दीयां नीतियां नूं जिहड़े आ, किसान मोर्चे ने लोगों के विच पूरी अवेयरनेस लैके आंदी आ। नौजवान चेतन आ, जिहड़े जदों भी किसी ना कोई इदां दी गल हुंदी आ फौरी वो सड़कों ते आउंदे आ, सड़कों ते आके अपने हक्कां दी जिहड़ी आ वो प्राप्ति ले अगे वधदे आ। संयुक्त मोर्चा अपने नौजवानों के नाल आ, अपने साथियों के नाल आ, जिहड़ा मोहरे होकर लड़ाई लड़ांगे जिन्ना चिर नौजवानों की पक्की भर्ती नहीं हुंदी। अग्निपथ योजना जेकर केंद्र सरकार वापस नहीं लैंदी तो किसानां दा अगला स्टैप की होवेगा? अगला स्टैप जिहड़ी अज ते ये सी भी राष्ट्रपति के नां ते मंग पत्र देने आ। अगला स्टैप ये आ भी किसानां दी जिहड़ी आ यूपी दे विच मतलब संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हो रही आ, ये मेरा ख्याल 3 तरीक है जी। उधर नूं जिहड़ा अगला फैसला लिया जाऊगा, अगला जो भी फैसला संयुक्त मोर्चा लऊगा वो ते असीं फुल चढ़ावांगे। सो हुण गलबात करते हैं वकीलों के नाल। किसानां दे हक दे विच एक बार फिर वकील भाईचारा खड़ा है। साडे नाल सीनियर एडवोकेट रजिंदर सिंह मान ने गलबात करदे हां। मान साहब, किसानां दे हक दे विच तुसीं पहलां आए सी, हुण उहनां दे बच्चिआं दे हक दे विच आए हो, की कहना चाहोगे? पहली गल तो अज अग्निपथ रोस दिवस जिहड़ा पूरे भारत में मनाया जा रहा हैगा, उहदे विच बहुत सारे जथेबंदियां ने मुख रोल अदा किया आ। राष्ट्रपति के नां ते मंग पत्र दिता हैगा आ अग्निपथ योजना के खिलाफ। ये जिहड़े अग्निवीर ये कहिंदे हैगे एक्चुअली ये फौज में भर्ती नहीं हैगी, ये बेरोज़गारां दी फौज में बहुत वड्डा वाधा होण जा रहा हैगा आ। मेरी अज ही किसी पंजाब सरकार के बंदे नाल गल हो रही सी भी की आंकड़े कहिंदे आ पंजाब दे विच बेरोज़गारी दे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ पढ़े लिखे +2 तो उपर वाले नौजवान मुंडे कुड़ियां हैगे आ, वो 35 तो 45 लाख बेरोज़गार हैगा ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ +1 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ये रह जाऊगा। हर जदे भी महकमे जाऊगा वो पुछणगे तेरी एजुकेशन की आ। जिहड़ा कहंदे ना 10% असी फलां महकमे च देवांगे, राजवेशन 10% उत्थे देवांगे। 10 पढ़े नूं कोई नौकरी नहीं दिंदा, 10 पढ़े नूं मैं वकालत नूं प्रोफैशन बिलोंग करते हैगे आ, 10 पढ़े नूं कोई मुंशी नहीं रखदा। ते ओह जिहड़े अग्निवीर आउणगे 4 साल रफलां चला के, उन्हां नूं कौन रखूगा जदों उन्हां दे कोल एजुकेशन नहीं होगी। दोबारा एजुकेशन लैना बहुत औखा जदों एक बारी लिंक टुट जावे। ਇਹ रोज़गार जिहड़ी फिर दूसरी गल हैगी आ, साडी फौज
ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਆ। 2 ਜੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਚੀਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੂਗੀ। ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, 11 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 5.5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਦੇ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਊਗਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਧੂ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਮ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 17+ ਤੋਂ 17+ ਕੀ ਇੰਨਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾਈਟ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਕੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 25 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 12-13 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸਰ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫॉर ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅੱਜ 3 ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਲੈ ਲਓ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ITBP ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ CRPF ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ BSF ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਯੰਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ BCCI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਪਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੈਪਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੇ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸਨੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਬਿਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਆਰਮੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਆਇਆ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਲਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਮੁੜ ਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਏਗੀ, ਅੱਜ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਾਰਮਰ ਲੇਬਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰਜਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਰਚਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ਿਵਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।